Right. Good morning, all of you. Yesterday on the Ratra evening, I have said data sufficiency, right? Just ఒక overall ఒక రివిజన్ లాగా ఉంటుంది, బోర్డ్స్ రివ్యూ లాగా అనమాట. ఓకే, హ్యావ్ గోన్ ద ఆన్సర్స్. ఒకసారి 1 to 5 ఆన్సర్స్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్, ఐ థింక్ the answers, right? What is your answer? Have got the answer for first one. మనం చేసాం క్రాఫ్ట్ లో, isn't it? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకటి చేద్దాం. సెకండ్, లెట్ మీ మై సిక్స్త్ సెన్స్ డెఫినెట్ గా ఇది వస్తుందని, డేటా సఫిషియన్సీ ప్యాటర్న్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈసారి ఇచ్చే అవకాశం, అంటే కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది పేపర్, రైట్? సో యూ టేక్ ద ఆల్రెడీ ఐ సెడ్, ఇక డేటా సఫిషియన్సీ లో యుల్ హ్యావ్ 2 స్టేట్మెంట్స్. ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్స్ లో 2 స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? అందులో డేటా స్టేట్మెంట్ 1 alone sufficient ఉన్నప్పుడు to give answer 1, statement 2 alone sufficient ఉన్నప్పుడు go for 2, either or cases వచ్చినప్పుడు go for 3, and not sufficient means it is 4, and both statements are sufficient ఉన్నప్పుడు 5. అంటే 5 మనకు ఆప్షన్స్ లేవు కదా, 5 కాదు కదా, 4 కదా అనుకుంటే కాదు. They may give 1 alone is ABCD లో 1 alone is sufficient, B alone is sufficient, and either or both. నాట్ సఫిషియంట్ అనేది ఇవ్వకపోవచ్చు, లేదా నాట్ సఫిషియంట్ ఇచ్చి ఇది ఇవ్వకపోవచ్చు. అంతే తప్ప డెఫినెట్ గా ఫ్రేమింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ కెన్ బి డన్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. సో దాన్ని బట్టి మనం ముందుకెళ్దాం. ఐ గాట్ ద క్లారిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. మీరు చేశారు కదా, ఈజ్ ఇట్ వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ కెనాట్ బి, దర్ ఇస్ నెయిదర్ నార్. రెండు ఉపయోగించినా కూడా రాలేదు. కన్ఫర్మ్ అసలు మీకు వినపడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. వినిపిస్తుందా? రైట్, రైట్, ఓకే, రైట్, ఫైన్, ఫైన్. సో అందుకే ఓకే, రైట్. లెట్ us take the next question. ఇది ఆల్రెడీ మనం చేసాం కాబట్టి go with the next question. Who among Vinod, Krishna, Shakib, Nalin and Govind is shortest? ఇది కూడా 4th ఆప్షన్ సార్. 4th ఆప్షన్ ఏనా? 4th means what? 4th cannot be determined. Exactly. ట్రై చేశారా అందరు? ట్రై చేశారా? సో నువ్వు అంటే నేను వెయిట్ చేయలేను కాబట్టి లెట్ us see who among, is there any other answers? త్వరగా ఆన్సర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు టైప్ చేస్తే త్వరగా. ఓకే, పని చేద్దాం. రైట్, ఇప్పుడు అంటుంది ఏంటి క్వశ్చన్ లో? హూ అమాంగ్ వినోద్, కృష్ణ, షకీబ్, నలీన్ అండ్ గోవింద్ ఇస్ షార్టెస్ట్. సో వీళ్ళందరిలో షార్టెస్ట్, ద పర్సన్ హూ ఇస్ షార్టెస్ట్. నలిన్ is taller than Shakib and Krishna, but not as tall as Govind. 4 గురించి మాట్లాడుతున్నారు. అండ్ గోవింద్ అండ్ వినోద్ 5 మెంబర్స్ గురించి మాట్లాడారు అంటే డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేదానికి 99% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 4 మెంబర్స్ అండ్ టోటల్ 5 మెంబర్స్ కదా, 5 మెంబర్స్ గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి ఆన్సర్స్ ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? అండ్
how it is. Let us see. Nalin is taller than Shakib and Krishna. Nalin is taller than, he is taller than Shakib and Krishna. Shakib and Krishna, okay. Maybe we don't know where but as tall as Govind. Nalin is not as tall as Govind means Govind is taller than Nalin. Govind is taller than Nalin. And okay, Govind is taller than Vinod. Govind is taller than Vinod. Where is Vinod? Govind is taller than Vinod. Okay. So who is shortest here? Okay. Is the shortest that means. Okay, what is the answer? Govind is top. Okay. Question the shortest area. Okay. That's definitely. Govind is taller than Vinod means. Govind is taller than Vinod. Vinod is somewhere. మనకి ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. So among them, Govind is the tallest and one we can say. But what about Shakib and Krishna? We can't say. So definitely maybe Vinod may be the shortest in the two. I can't say that one. So tallest, I think, definitely can say. That is one information can be done. That is tallest. Can we go with the shortest? Yeah, we can't go. So your answer is good. Neither nor. Neither nor. The option in 4 or 5. Neither nor. Four, sir. Four. Okay, fine. Right. So Govind is taller or tallest. So it is 4. Okay, then next one. Next one. Go with coding decoding. Which word in the code language means they? Try that one first. That is, I think, give the answers for this. Any answers? What are the answers for all of them? Yes. Yeah. Questions. Answer is. So answer is okay. Fine. నాకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంటే మీరు కోడ్ కనుక్కోవడం కాదు, దే కోడ్ అనేది కనుక్కోవడం కాదు. ఐ నీడ్ ద ఆన్సర్ వెదర్ వన్ ఓన్లీ సఫిషియెంట్, ఓన్లీ సఫిషియెంట్, either 1 or 2, both are sufficient అనేది కావాలి. Give the answer now. Both needed. Statement alone is sufficient. Statement 1 alone is sufficient. Alone is one. Is it one alone? Okay, I'm the statement 1. Both needed. Both needed. ఒకసారి make it కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి చూడండి. We need the code for what? That is they. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, I have pens and they have pens. See, I have pens, they have pens అంటే have pens is common in both of them. Right? Have pens is common in both of them, but we can't get have pens కి లో ఉండే have కి pen కి చెప్పలేం, కానీ రెండింటి కలిపి చెప్పచ్చు తప్ప మరి ఇంకేం చెప్పాలి సపరేట్ గా అంటే దట్ ఈస్ ఐ కి మనం చెప్పచ్చు, దే కి చెప్పచ్చు, ఏవైతే మిగిలిపోతాయి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ లెట్ us సార్ట్ ఇట్ అవుట్. సింపుల్ గా వస్తుందా రాదా ఓన్లీ వన్ సెషన్ అసలు ఆన్సర్ తెలియకుండానే మనం చెప్పేసేయచ్చు. బట్ సెకండ్ కూడా వెరిఫై చేయాలి. ఫస్ట్ దాన్ని వెరిఫై చేద్దామండి. ఐ హ్యావ్ పెన్స్, దే హ్యావ్ పెన్స్ కి ఇక్కడ చూడండి రస్ పక్ లూన్ పక్ రస్ ట్యాప్
కాబట్టి పాక్రస్ అనేది అది రిపీట్ అయింది కాబట్టి పాక్రస్ అనేది రిపీట్ అయింది కాబట్టి రిమూవ్ దట్ వన్. సో ఇప్పుడు రిమూవ్ చేస్తే నాకు దేకి ఏముంది, దేకి రెడీగా ట్యాప్. సో విత్ దట్ వన్ వీ కెన్ సే ఫర్ దే ఆన్సర్. ఓకే, వచ్చింది. సో వన్ అలోన్ అన్ని చెప్పకూడదు. అగైన్ డైరెక్ట్ వన్ అలోన్ అని చెప్పకూడదు. వన్ ఓన్లీ వచ్చింది. ఇంకోటి కూడా రావచ్చు, either టూ అలోన్, వన్ అలోన్ ఆర్ టూ అలోన్ కూడా చెప్పచ్చు. సో లెట్ us see for this one. ఇక్కడ బాయ్ హ్యావ్ కౌ, దే హ్యావ్ ఎగ్. బాయ్ హ్యావ్ కౌ, దే హ్యావ్ ఎగ్. ఈ రెండింటిలో కామన్ ఏంటి, కామనాలిటీ ఏంటి? హ్యావ్ ఇస్ కామన్. హ్యావ్ తెలుసు, హ్యావ్ కి ఏమన్నా కోడ్ వస్తుంది తప్ప కెన్ వి గెట్ దేకి కోడ్ వస్తుందా? దే కోడ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా? లేదు. హ్యావ్ కి కూడా మనకు అనవసరం, కానీ హ్యావ్ మనకు కావాల్సిన దే కోడ్. దే కోడ్కి రావట్లేదు. ఇది రావట్లేదు, ఒకటి వస్తుంది. వన్ అలోన్ is sufficient and two alone is not sufficient, then you have to give answer as one option. సో ఒకటి క్వాలిఫై అయినా కానీ రెండోది కూడా చెక్ చేయాలి, రైట్? రెండోది రాదు అని చెక్ చేయాలి. ఒకవేళ రెండోది కూడా క్వాలిఫై అయిందనుకోండి, either వన్ ఆర్ టూ అని చెప్పచ్చు. either వన్ ఒకటి సరిపోతుంది, లేదా సెకండ్ either వన్ alone ఆర్ టూ alone అని చెప్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? Statement one sufficient. So this is a method of answering data sufficiency. Okay. Now take the next question. Who is the immediate left of B among 5 persons? A, B, C, D, E. Fast గా త్వరగా చేసేయండి. గుడ్ మార్నింగ్ అంజు. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. ఏం ఫస్ట్ వచ్చావు మళ్ళీ కట్ అయిపోయావు? అది రాలేదు సార్ నాకు. నెట్ నుంచి, యాప్ నుంచి రాలేదా? అవును సార్. ఇప్పుడు ఎట్లా వచ్చి- నాకు వచ్చింది, నాకు తెలీదు. ఉత్తేజ్ చెప్తే వచ్చింది సార్. ఓకే ఓకే, అంటే వచ్చేది అది మన థ్యాంక్ యూ ఉత్తేజ్. యా, అంటే ఎట్లా ఇప్పుడు నువ్వు యాప్ మన లింక్ తీసుకొని చేసావా? యాప్ లో కాదు సార్, లింక్ లోంచి వచ్చావు. ఆ Link లింక్ తీసుకో. కాపీ చేసుకొని బ్రౌజర్ లో పెట్టుకున్నాను. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మనం కొంచెం ఎగ్జామ్ వీక్ సార్. అమ్మా ఏమంటావు? ఈ ఆపరేటింగ్ లో చాలా వీక్ అని. అది ఫస్ట్ టైము కొత్తగా ఉంటుంది, సెకండ్ టైము తెలుస్తుంది ప్రొసీజర్, మూడోసారి అలవాటు పడిపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం సార్ అంతే. నిన్న ఏదైనా మాకు 16 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, అందులో నేను 8 చేయగలిగాను సార్. అవుట్ ఆఫ్ 15 అవుట్ ఆఫ్ 16. ఓకే, 8 చేశాను సార్. కనీసం మిగతా 8 ఆన్సర్ పెట్టావా లేకపోతే తప్పు ఆన్సర్ పెట్టినా? పెట్టాను, అంటే తెలిసి పెట్టావా? ఏదో ఒకటి పెట్టావా? తెల్లకుండా గాల్లో పెట్టాను సార్. పెట్టేసావా? అట్లా పెట్టావా? అంటే పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు లేదు సార్, సరిపోలేదు. ఆ పేపర్ నేను ఇవ్వలేదు. పేపర్ ఇవ్వకపోయినా నువ్వు పెట్టావంటే ఓకే. నా మోడ్ లో కాకుండా వేరే మోడ్ లో పేపర్ ప్రిపేర్ చేయించావు. ఓకే ఓకే, పేపర్ స్టాండర్డ్ మేబీ నా స్టైల్ కానీ కాకుండా అందులో నాకు ఒక క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు సార్. ఏదమ్మా అది? 7 మెంబర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తే ఇన్ని మినిట్స్ లో వెళ్తుంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం డిస్కస్. అంటే ఒకటి ఓకే సార్. కొత్తగా ఉన్నాయి అని కొత్తగా నేర్చుకోవడం తప్ప దాని గురించి భయపడాల్సిన పని ఏం లేదు. అరే ఈ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా నెక్స్ట్ అనే కాకుండా నేర్చుకుంటూ వెళ్తా ఉండడం అనమాట. ఎందుకంటే మెంటల్ అబిలిటీ ఈజ్ ఏ ఓషన్, ఎక్కడి నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. జనరల్ స్టడీస్ కి కొంత హద్దులు ఉంటాయేమో కానీ
దీనికి అసలు ఏముండదు, టెన్షన్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, Yes, sir. అది కూడా డిస్కస్ చేయాలి. ఫిఫ్త్ స్టేట్మెంట్, ఫిఫ్త్ కంక్లూషన్, యువర్ ఆన్సర్స్ ఎవ్రీవన్ స్టేట్మెంట్ సఫిషియెంట్. ఎందుకు ఇన్ని డిఫరెంట్ ఆన్సర్లు ఎందుకు వస్తున్నాయి? either స్టేట్మెంట్ ఆర్ సఫిషియెంట్. ఆప్షన్ 3. ఒకళ్ళేమో 3 అంటున్నారు, స్టేట్మెంట్ 1 alone sufficient. తేజ, ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఉండి. హూ ఈజ్ ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది అమాంగ్ 5 persons A, B, C, D and G? చూడండి ఒకసారి. అమ్మా, అంటే అమాంగ్ పర్సన్స్ హూ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ది అంటే ఇక్కడ సిట్టింగ్ ఇన్ రోనా, సిట్టింగ్ అరౌండ్ ద సర్కిల్. కొంచెం ఇక్కడ క్లారిటీ. CADBA, sir. సో అంతే కదా, రోనే కదా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమాంగ్ 5 persons కావాలంటే ఇక్కడ ఒకసారి యాడ్ చేసుకోండి. సిట్టింగ్ రైట్, ఇక్కడ who is the immediate left of the among the 5 persons sitting in a row. Sitting in a row అని రాసుకోండి. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ లో ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. D, sir. డీనా? ఒకసారి చూద్దాం ఏంటి అసలు ఇది. సి ఇక్కడ ఫస్ట్ 5 persons ని పెట్టుకోండి. 5 positions 1 2 3 4 5. C third to the left of B, D is second to the right of C. C is third to the left of B. C, B ki third left, B ki third left. 1 2 3 ఇలా C కూర్చోవాలి. ఇది 1 2 ఈ థర్డ్ పొజిషన్ లో C కూర్చోవాలి. ఓకే, ఇది పొజిషన్ 1. ఎవరికి? B కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో ఉండాలి. నెక్స్ట్ D సెకండ్ ఆఫ్ C, D సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ C. D అనేవాడు C కి సెకండ్ రైట్, C కి సెకండ్ రైట్. C ఆల్రెడీ ఉన్నాడు కాబట్టి C కి సెకండ్ రైట్ అంటే ఇక్కడ రావాలి D. సో దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్స్. అయితే క్వశ్చన్ ఈజ్ హూ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ B. హూ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ B అంటే డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా. దట్ ఈస్ హూ ఈజ్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ B, దట్ ఈస్ D. సో విత్ ద ఫస్ట్ వన్ వి గాట్ ద ఆన్సర్. విత్ ద ఫస్ట్ వన్ దట్ ఈస్ గాట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, అలాగని ఫస్ట్ది క్వాలిఫై అయితే, ఫస్ట్ది ఓకే అయితే, అగైన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు సీ, సెకండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు సీ. సెకండ్ కూడా చూడాలి. సెకండ్ డిస్క్వాలిఫై అయితే అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 alone is sufficient. సెకండ్ది డిస్క్వాలిఫై అవుతా, ఇది క్వాలిఫై అయింది అనుకో, సెకండ్ది క్వాలిఫై అయింది అనుకో, అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? ఆన్సర్ either 1 or 2 అని చెప్పాలి. మీ ఆప్షన్ ఏదది? ఆప్షన్ ఐ థింక్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు లాజికల్లీ గో. అంటే 1 అయిపోగానే వెంటనే 1 ఎలా అనుకోండి, 2 కూడా కన్ఫర్మ్ చేయాలి. 2 కూడా సఫిషియంట్ టు గెట్. లెట్ us go with the second one. A is the only person between C and D and third to the left of A. A is ఓన్లీ పర్సన్ బిట్వీన్ C and D. C కి D కి మధ్య మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుకోకూడదు, సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే వాడుకోకూడదు. A is the only person between C and D. సరే, C and D మధ్య ఓన్లీ 1 person, దట్ ఈస్ అంటే CAD అన్నవచ్చు, DAC అన్నవచ్చు. అండ్ థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ E. ఎవరు? A is third to the left of E. A is third to the left of E. Third to the left of E. థర్డ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆఫ్ E is A అంటే A కి థర్డ్ రైట్ ఉండాలి. A కి థర్డ్ రైట్ లో ఉండాలి. సో CAD థర్డ్ రైట్ మీన్స్ 1 2 దట్ ఈస్ D, దట్ ఈస్ థర్డ్ రైట్. A కి థర్డ్ రైట్ ఎన్న ఉండాలి. లేదా సెకండ్ దీంట్లో DAC దాంట్లో ఇదే పొజిషన్ ఇలా పెట్టుకుని థర్డ్ రైట్ లో ఉండాలి. థర్డ్ రైట్ అంటే DAC ఇంకా
A కి third right 1 2 E. There are positions now. ఇది కూడా DAC లాస్ట్ లో వచ్చింది. I think ఎన్ని పొజిషన్స్ 1 2 3 4 5 సరిపోయింది. సో దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్. ఇప్పుడు అడుగుతుంది హూ ఈస్ ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ బి. బికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఎవరున్నారంటే బికి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పొజిషన్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ పొజిషన్ వీ కెన్ కీప్ బి హియర్. ఈ రెండు అరేంజ్మెంట్ లో బి ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఒక దగ్గర ఏమో డి కనపడుతున్నాడు, ఇంకో దగ్గర సి కనపడుతుంది. సో వీ కాంట్ సే డెఫినెట్. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డెఫినెట్ వీ కాంట్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ 2. అంటే మీరు కొంతమంది అనుకోవచ్చు ఎయిదర్ డి అండ్ ఆర్ సి అనేది చెప్పచ్చు కదా ఆన్సర్ అని. ఓకే, ఎయిదర్ దట్ ఈస్ డోంట్ టేక్ దట్. whenever you have to say definite answers మాత్రమే రావాలి, రైట్? ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లిమెంటారిటీస్. కాంప్లిమెంటారిటీ ఉంటుంది. అది కానీ ఇది కానీ అనేది కాంప్లిమెంటారిటీ. ఇప్పుడు డోంట్ గివ్ దట్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? ఓన్లీ 2 కూడా డిస్క్వాలిఫైడ్. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1. డూ యూ నో హౌ? ఈ చార్ట్ అర్థమైంది, ఫ్లో చార్ట్ ఎవరికి అర్థమైందా? హౌ యూ హ్యావ్ టు స్టెప్ బై స్టెప్ అర్థమైందా? ఒకసారి రివైజ్ లాగా ఇది ఒకసారి మళ్ళీ అగైన్. ఓకే, దిస్ వన్ ఇస్ ఫైన్. ఆన్సర్స్ పక్కన పెట్టేయండి. ముందు కమ్ టు ఒకసారి ఫస్ట్ హౌ టు ట్రై ద సఫిషియన్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఫస్ట్ యూ ట్రై ఫస్ట్ వన్ క్వాలిఫై అయిందా లేదా అంటే దట్ ఈస్ యూ ట్రై ఫర్ ఇట్ మే బి ఎస్, maybe no. 1 yes అన్న తర్వాత again you have to try for ఇది ఎస్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు ట్రై చేయాల్సింది ఎస్ అన్న తర్వాత వెంటనే నువ్వు దేని ట్రై చేయాలి? మళ్ళీ 2 ట్రై చేయాలి. 2 ట్రై చేసి మళ్ళీ ఇది కూడా ఎస్, ఇది కూడా ఎస్, ఇది కూడా ఓకే అన్న తర్వాత అప్పుడు ఏం పెట్టాలి? ఆన్సర్ ఏముంటది? 2 ఎస్ అయింది, 2 ఎస్ అయింది అంటే దాని అంటే బోత్ కాదు, అది ఎయిదర్ ఆర్. సో యువర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఎయిదర్ ఆర్. పెట్టుకోండి, ఎయిదర్ ఆర్. ఎయిదర్ 1 is sufficient ఆర్ 2 alone is sufficient. ఫస్ట్ 1 ఓన్లీ ట్రై చేస్తున్నారు కదా, తర్వాత ఎస్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2 కూడా ట్రై చేస్తారు. అప్పుడే ఆన్సర్ ఎయిదర్ ఆర్ పెట్టాలి. నా ఇక్కడ లాస్ట్ లో 2 ఓన్లీ దగ్గర ట్రై చేసి ఇది నో డిస్క్వాలిఫై అయింది, సెకండ్ డిస్క్వాలిఫై అయింది, 1 ఓన్లీ క్వాలిఫై కదా, 1 క్వాలిఫై అవుతూ వచ్చింది కదా. కాబట్టి నౌ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఏ ఆప్షన్ పెడతారు అప్పుడు ఎవ్రీవన్? ఓన్లీ సెకండ్ స్టేట్మెంట్. నో నో నో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అయిపోయింది. నో అయిపోయింది. ఓన్లీ 1 స్టేట్మెంట్ 1. ఓన్లీ 1, ఓన్లీ 1, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ 1 is sufficient to answer. ఇది దీన్ని నౌ కమ్ హియర్. ఇప్పుడు 1 ఓన్లీ దాంట్లో ట్రై చేశారు, నో అని వచ్చింది. నో అనగానే వెంటనే అగైన్ యూ విల్ ట్రై ఫర్ వాట్? యూ విల్ ట్రై ఫర్ అగైన్ యూ విల్ ట్రై ఫర్ సెకండ్ వన్. సెకండ్ కూడా ట్రై చేస్తారు. ఇప్పుడు సెకండ్ ట్రై చేసిన తర్వాత ఇది ఎస్ అని వస్తుంది అనుకుందాం. దెర్ ఆర్ ఓన్లీ ఛాన్సెస్ ఐదర్ ఎస్ ఆర్ నో కదా. ఇప్పుడు ఎస్ అని వస్తుంది. ఎస్ అనగానే వాట్ యూ విల్ సే? యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ వాట్? స్టేట్మెంట్ 2 చాలు. స్టేట్మెంట్ 2 చాలు. ఇక్కడ 1 ఓన్లీ డిస్క్వాలిఫై అయింది. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ క్వాలిఫై, సెకండ్ 1 క్వాలిఫై అయింది కాబట్టి యూ హావ్ టు సే ఓన్లీ 2 సఫిషియెంట్, ఓన్లీ 2 సఫిషియెంట్, రైట్? దెన్ ఓన్లీ 2 is sufficient. 1 only is not sufficient, 2 only is sufficient. మళ్ళీ 2 లో కమ్ టు దిస్ వన్, నో. 2 నో, 1 నో. 2 నో, 1 ఆల్సో డిస్క్వాలిఫై. ఇది కూడా డిస్క్వాలిఫై. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ దెన్? neither 1 nor 2. అది పెట్టకూడదు అనమాట. అట్లాగా neither 1 nor 2 వెళ్ళకూడదు. అగైన్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఫర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ట్రై ఫర్ బోత్ 1 and 2. మళ్ళీ 2 కలిపి చెక్ చేయాలి. 2 నాట్ అంత 2 డిస్క్వాలిఫై అయితే ఈ రెండు డిస్క్వాలిఫై అయితే అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ సే డైరెక్ట్ గా నెయిదర్. మనం ఏం చేస్తాం? మనం సిలాజన్ ఏం చేస్తాం? 2 డిస్క్వాలిఫై అయితే వెంటనే నన్ అని పెట్టట్లేదు కదా, నెయిదర్ అని పెట్టాం.
ఏం పెడుతున్నాం మళ్ళీ కాంప్లిమెంటారిటీ ఉందో చెక్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక కాంప్లిమెంటారిటీ కాదు, రెండు యూజ్ చేస్తే వస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. రెండు యూజ్ చేస్తే వస్తుందో చెక్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ బోత్ 1 and 2, రైట్? యూ విల్ ట్రై. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ వచ్చింది, ఇది క్వాలిఫై అయింది ఇప్పుడు. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? ఇది క్వాలిఫై అయింది. బోత్ 1 and 2, ట్రై బోత్ 1 and 2. చేస్తాం, ఎస్ వచ్చింది. దట్స్ వాట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్. వాట్ ఇస్ యువర్ ఆప్షన్ నౌ? యువర్ ఆప్షన్ ఇస్ బోత్ 1 and 2 ఫాల్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నో వచ్చింది, బోత్ ఇక్కడ కూడా, అక్కడ కూడా డిస్క్వాలిఫై అయింది. అప్పుడు neither one or two వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆప్షన్? దట్ ఈస్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ దన్ ఆప్షన్ యాస్ నెయిదర్ వన్ ఆర్ neither one nor. See, last resort is neither one nor. Intermediate step is either or. Either or. Both 1 and 2 అనేది లాస్ట్ but one. లాస్ట్ but one. అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటా. Yes, sir. Utej and who is Teja? చూడనా? అర్థమైనది. ఇది ఫ్లో చాప్టర్. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉందో ఒకసారి అడగండి. సార్ ఐదర్ కి లాస్ట్ ది బోత్ 1 and 2 అది ఐదర్ కి బోత్ 1 and 2 స్టేట్మెంట్ చూస్తాము, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అందులో కూడా చూస్తాం కదా సార్. రెండు రైట్ అయితే బోత్ 1 and 2 అని చెప్పొచ్చు. రెండు రైట్ అయితే ఎయిదర్, రెండు రైట్ అయితే ఎయిదర్ ఆర్ చెప్పాలి. రెండు రాంగ్ అయినప్పుడు మాత్రమే రెండు కలిపి చెప్పాలి. రెండు రాంగ్ ఉన్నప్పుడు కలిపి ట్రై చేయాలి. బోత్ 1 and 2 అంటే రెండు డిపెండెంట్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. బోత్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ ఈచ్. ఫస్ట్ ఇది ఇండిపెండెంట్. ఓకే. భలే జెన్యున్ గా అవుతావు తేజ, నువ్వు మంచి, యూ హ్యావ్ దట్ స్కిల్, రైట్? సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఎయిదర్ ఆర్ అండ్ బోత్ ఈస్ రెండు ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్, ఇక్కడ డిపెండెంట్ ఆన్సర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఐ థింక్ ఈ డౌట్స్ అందరికి క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్, రైట్? స్టార్ట్ నౌ. సో దిస్ ఈస్ ఓకే. నౌ లెట్ us go with the next. మీకున్న హెక్టిక్ షెడ్యూల్లో ఐ థింక్ ఇవన్నీ రివిజన్స్ చేయట్లేదు అనుకుంటా, అదే వర్కౌట్స్ చేయట్లేదు అనుకుంటా. నో ప్రాబ్లం. పాయింట్ ఈస్ దట్ సి ఆల్ ద గ్రూప్ అండ్ ఆస్పిరెంట్స్, మీరు ఫస్ట్ మీ మీద మీకు నమ్మకం ఉండాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యు ఆర్ సో మచ్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ మీరు బాగా కాన్ఫిడెంట్ ఉండాలి. 100% నేను నాకు సాయశక్తిగా నేను ట్రై చేశాను. బీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ 100%. మీరు చదువుకుందంతా మీ మైండ్లో ఉందని ఫీలింగ్ ఇవ్వండి. లేదన్న పాయింట్ అసలు ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టద్దు. అంజు, నేను అదే చెప్తున్నా, నాకు రాదు, నాకు ఇది చాలు, ఇది వద్దు, అది అట్లాంటి ఏమి పెట్టద్దు మైండ్కి. డోంట్ గివ్ మైండ్ అలాంటి మెసేజ్లు పంపించండి. ఫస్ట్ బీ కాన్ఫిడెంట్, 100% నాకు వచ్చు, ఇవన్నీ వచ్చు, చదివినవన్నీ వస్తాయి అని పాజిటివ్ ఇది దానికి ముందు ఇవ్వండి. రెండు కొత్తవి ఏమి చదవద్దు. ఇవన్నీ ఏమి అవ్వదు. మీరు చదివినవి మాత్రమే వస్తాయనే ఫీలింగ్ లోనే ఉండండి. కొత్త న్యూ టాపిక్స్ ఏమి వద్దు. యూ డోంట్ టేక్ దట్. అసలు రానివ్వదు. చదవలేదనే ఫీలింగ్ వద్దు. ఉన్న వాటిని రివైజ్ చేసుకుంటే ఎంత ఫాస్ట్గా రివైజ్ చేస్తారో చూడండి. మీరు ఇప్పుడు ఈ వీక్ లో రివిజన్ చేసిన దాంట్లో నేను చెప్తున్నాను 20+ మార్క్స్ యాడ్ అవుతాయి. మీరు రివిజన్ చేయండి, 20+ యాడ్ అవుతాయి. రివిజన్ చేయకపోతే అంతే మైనస్ అవుతాయి. అందుకని చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చేసేది ఏం లేదు, ఆల్రెడీ యూఆర్ ప్రూవెన్. అయినా కానీ ఏమో ఎట్లా ఇచ్చినా కానీ రివిజన్ లో మాత్రం 20 మార్క్స్ యాడ్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మీరు చేసింది ఒక రివిజన్, అన్నిటికీ 3 రివిజన్స్ అయిపోవాలి. 3 రివిజన్స్ అయిపోవాలి, రైట్? ప్రతి రివిజన్ లోనూ టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. అది మీరు మీ స్టైల్లో మీరు వెళ్ళిపోండి, నో డౌట్. ఫాస్ట్ రివిజన్స్ ఉండాలి, స్లో రివిజన్ కాదు. ఫాస్ట్ రివిజన్స్ ఉండాలి, జంబ్లింగ్ రివిజన్స్ ఉండాలి. ఇంకోటి దట్ ఈస్ జంబ్లింగ్ రివిజన్. థర్డ్, జంబ్లింగ్ రివిజన్. ఎట్లా జంబ్లింగ్ రివిజన్ ఎలా ఉంటారంటే, ఎకానమీ,
5 చాప్టర్ చూసిన తర్వాత వెంటనే హిస్టరీకి వెళ్ళిపోయి ఒక 5 చాప్టర్ మళ్ళీ వెంటనే జాగ్రత్త వచ్చి 5 చాప్టర్ చూసి అప్పుడు మళ్ళీ మెంటల్ ఎబిలిటీకి వచ్చి ఒక 5 చాప్టర్ మళ్ళీ వెంటనే ఎకానమీకి వెళ్ళి 5 చాప్టర్ చూసి ఇట్లా జంబ్లింగ్ యు టేక్ యువర్ ఓన్ స్టాండ్. ఎగ్జామ్ హాల్ అదే జరిగింది. ఎకానమీ ఇచ్చిన తర్వాత వెంటనే షిఫ్ట్ అవుతుంది హిస్టరీ. అది రావడం అనేది చాలా కోప్ అవడమే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అప్పుడు రీకూప్ చేయాలి మైండ్కి, అది ఇవ్వండి బ్రెయిన్కి. ఇది చేయాల్సిన పనులు. ఈ వీక్ అంతా కొత్త టాపిక్ ఏం చదవదు. మీరు ఇప్పుడు ఎంత సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటారు? నాకు తెలిసి 100% చేయరు ఎవరు. నాకు తెలుసు నో బడీ విల్ డూ 100%. నిజాను ఎవరికి రాదు, ఎవరు చేయరు. మీరు ఎంత చేసుకుంటారు? మేబీ 60 to 70% మాత్రమే ఎవరికైనా ఉంటుంది. ఈ 60 to 70% అందరు చేస్తారు. ఎక్సెప్షనల్ కేసు వాళ్ళు 80% చేస్తారు అంతే. మీరేం చేయాలంటే ఈ 60 to 70% దీన్ని నమ్ముకోండి, దీన్నే నమ్ముకోండి, దీనికి రివిజన్స్ ఇవ్వండి. మిగిలిపోయిన వాటి గురించి ఆలోచించి అది ఎట్లా వస్తుంది మీకు వస్తుంది, తర్వాత వస్తుంది. నేను ఇంకొకటి చెప్పాను, ప్రతి టాపిక్ లో డెప్త్లోకి వెళ్ళద్దు. కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా వచ్చినాయి మీకు తారసపడితే డెప్త్లోకి వెళ్ళదు. వర్టికల్ ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది. డోంట్ గో విత్ దట్ హారిజాంటల్ ప్రిపరేషన్. ఈ వీక్ అంతా ఏదైనా కొత్త క్వశ్చన్ వస్తే దీనికోసం ఇదే అని వెంటనే బండ గుర్తు పెట్టుకుంటారు. బండ గుర్తులు అంటే దర్ ఈస్ గివ్ సమ్ కోడ్ టు దట్. కోడ్ ఇవ్వాలి. ఆ కోడ్ ఇచ్చి వదిలేసేయండి. యువర్ బ్రెయిన్ విల్ డూ. వెంటనే రాగానే కోడ్ మీ బ్రెయిన్ మీకు చెప్తుంది, ఇది ఆ రోజు అట్లా అనుకున్నావు కదా, రైట్? కోడ్ ఇచ్చేసి వదిలేసేయండి. ఓకే, రైట్? సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళద్దు. సబ్జెక్ట్ కి చిన్న ఇది గుర్తుండడానికి ఒక చిన్న కోడ్ ఇచ్చేసి కొండగుంటారు. అంటే కొండగుర్తులు ఇన్ ద సెన్స్ తెలుసు కదా, న్యూమోనిక్స్ అంటాం కదా, న్యూమోనిక్స్, రైట్? అవి ఆ న్యూమోనిక్స్ మాక్సిమం కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు ఎక్కువ తగులుతూ ఉంటాయి. కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఏదో ఒకటి చెప్పండి నాకు. ఒకటి ఏదైనా ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ ఒకటి చెప్పండి. ఏదో ఒకటి నేను చెప్తాను. G20 సమిట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? అవును, G20 సమిట్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? ఓకే, ఎంతమంది ఉన్నారు? దాని కోడ్ ఏంటి? మామూలుగా ఎంతమంది ఉన్నారు? 28 మెంబర్స్ ఉంటారు సార్. అది గుర్తుంచుకోండి సార్. అసలు ఆన్సర్ ఎంత? 20 సార్. 20 మెంబర్స్. 20 ఉంటారా? అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటారా? లేదు, 20 మెంబర్స్. ఎవరిని ఎక్స్ట్రా గెస్ట్లు ఏమైనా ఉన్నారా? గెస్ట్ కంట్రీస్ కూడా ఉంటాయి సార్. అవును, గెస్ట్ కంట్రీస్ ఏమైనా ఉన్నాయి? ఉంటుంది గెస్ట్ కంట్రీస్ అట్లా. కాకపోతే దాని షార్ట్ కట్ గుర్తు పెట్టుకుంటాం. ఇంకేముంది షార్ట్ కట్? ఏముంది అవసరం? 20 మెంబర్స్ కంట్రీస్ ఒక్కొక్కసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కదా సార్. ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, నేను చెప్పేది అది కాదు. మీరు ఎవరో ప్రెసిడెంట్, వాడి పేరు ఏదో ఉంటది, మంబోటోనో గంబోటోనో ఏదో ఉంటది. వాడు ఎవడో సౌత్ ఆఫ్రికా ఎక్కడో ఉంటాడు. వాడు మనం చదువుతామా? నైజీరియా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? ఎవరండి? తెలియదు. అది ఎందుకు తెలియదు అనుకుంటా. మనం ఏం చేయాలంటే వాడు ఎక్కడన్నా మనకి ఎక్కడో చోట వచ్చుంటాడు, ఎక్కడ UN దీంట్లోనే వచ్చుంటాడు. బొగాటో, వాడి పేరు బొగాటో కాసేపు అసలు మామూలు కొట్టండి మీరు. నైజీరియన్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు కొట్టాడు ఒకసారి. మనం నైజీరియా నుంచి కదా మనం తీసుకొచ్చింది ఇవన్నీ. చీతా ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాము? నైజీరియా తెచ్చాం కదా. ఎవరు అతను? నమీబియా నుంచి తెచ్చుకున్నాం. నమీబియా. సరే, ఇప్పుడు నమీబియా ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? హెగే గిన్బాబ్. గిన్డాంగ్. చూసారా, అసలు చెప్పుకోవడానికి కష్టంగా ఉంది. వీడిని ఎక్కడ మనం గిన్డాంగ్, రైట్? ఇక్కడ నమీబియా. దీనికి కనెక్ట్ చేయండి, లాస్ట్ వర్డ్ కి దీనికి కనెక్ట్ చేసి చూడండి. డాంగా, దట్ ఈస్ బోంగా, BONG, బోంగా. GONG, గాంగ్ కదా. సో బిగిన్. సో నమీబియా బిగాంగ్ అని పెట్టేసుకోండి పేరు. బిగాంగ్, నమీబియా బిగాంగ్. ఓకే, బిగాంగ్ అంతే. అర్థాలు ఇంకా దాన్ని ఇంకా ఆలోచించుకోవడం కాదు.
ఎగ్జామ్ హాల్లో చూడాలి తప్ప ఇక్కడ ఆలోచించు. అంతే. ఎవరి స్టైల్ ఆడదు అనమాట దీంట్లో. అంటే అది ఎవరికి గుర్తొస్తుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో నమ్మాలా సార్? వస్తుంది. అవర్ బ్రెయిన్ ఇస్ మన బ్రెయిన్ అంత గొప్పది, మన బ్రెయిన్ అంత మామూలు విషయం కాదు. ఓకే, మీకు అక్కడ గుర్తొస్తుంది. నేనేం చేశాను ఈ విషయంలో, నేను నమీబే గురించి చదువుంటాను, ఈ బిగాంగు చదువుంటాను. దాని గురించి కొంచెం వాడి మొహం మనకు తెలియదు, వాడిని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం, ఇదే బెస్ట్ అనమాట. సో మీకు ఏదో ఒకటి, దానికి ఏదో ఒక లాస్ట్ ఫస్ట్ వర్డ్ కి దానికి ఇచ్చేసేయండి. సో బిగాంగ్, ఓకే బిగాంగ్, బిగ్ బ్యాంగ్, ఓకే బిగ్ బ్యాంగ్, సరిపోతులే అనిపేసి వదిలేసేయండి, అంతే. అర్థమైందా? సో ఇవన్నీ న్యూమరిక్స్ కొత్తవి వచ్చినప్పుడల్లా మీరు పెట్టండి, 100% వర్క్. 3 బిట్ వచ్చినా నేను చెప్తున్నాను, నేను చాలాసార్లు క్వాలిఫై అయ్యాను గ్రూప్ 1లో ఈ విషయం, ఈ పాయింట్స్ అని క్వాలిఫై అయ్యాను చాలాసార్లు. మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ఇలాగే చదవండి, అదే తప్ప రివిజన్స్ తప్ప మీరు ఏది తీసుకోవద్దు. అది హ్యావ్ గీన్ ఇక్కడ ఉత్తేజ్ 19 నేషన్స్ అండ్ EU హ్యావ్ గీన్ గాంగ్ అన్నాడు. అదే దట్ ఈస్ గీన్ గాంగ్. మీరు వెంటనే హ్యాగ్ ఏదో ఒకటి తను పెట్టుకున్నాడు ఒక పేరు. తను ఏం చేశాడు, ఉత్తేజ్ HAG అని పెట్టుకున్నాడు, ఏజ్ అనేది. ఇవన్నీ కొంచెం మీ ఇష్టం అది, రైట్? మీ ఇష్టం అది, మీరు ఎట్లా చేసినా పర్వాలేదు. వెంటనే 2 సెకండ్ ఆలోచించండి, ఒక చిన్న లాజిక్ బయటపడుతుంది దాని నుంచి. ఈ లాజిక్ బయటపడిన తర్వాత దాన్ని ఆపేసేయండి, చదవద్దు దాని గురించి. అదే ఎగ్జామ్ హాల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుద్ది, నో డౌట్ అట్ ఆల్. నేను చెప్తున్నాను, ఓకేనా? ఇది ఒక్కటి చేయండి, కాన్ఫిడెంట్ గా బయటకు వస్తారు ఎగ్జామ్స్, రైట్? సో డోంట్ గివ్ నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ టు యువర్ బ్రెయిన్. నెగిటివ్ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వదు. బీ కాన్ఫిడెంట్, యూఆర్ సో మచ్. అందరికంటే చాలా, కొన్ని లక్షల మంది కంటే మనం చాలా తెలియగలవాడు, అది గుర్తుపెట్టుకో. ఈరోజు చదువుతున్నామంటే కొన్ని లక్షల మంది కంటే చాలా తెలియగలవాడు. బీ కాన్ఫిడెంట్, రైట్? అది సి అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను, యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ ఐఎమ్ సేయింగ్, దో ఐఎమ్ ఏ, ఇప్పుడు నేను మెంటల్ అబిలిటీ ఫ్యాకల్టీ, కానీ ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్, టాప్ మోస్ట్ మ్యాథ్స్ టీచర్ కూతురికి, వాళ్ళ పిల్లలకి నేను మ్యాథ్స్ చెప్తున్నా. దో ఐఎమ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ MBA ఎకనామిక్స్, హిస్టరీ, పొలిటికల్ సైన్స్, MA హిస్టరీ లేదు, బట్ వాళ్ళకి నేను మ్యాథ్స్ చెప్తున్నా. మ్యాథ్స్ టీచర్, హీస్ ఫాదర్ ఈజ్ మ్యాథ్స్ టీచర్ అండ్ హీఈస్ వెల్ నోన్ ఆయన, బట్ వాళ్ళ పిల్లలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను? సో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ దట్ స్కిల్ హౌ టు నర్చర్ ద స్టూడెంట్, చిల్డ్రన్. అది తెలుసు, బేసిక్స్ లో పర్ఫెక్షన్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉందో అక్కడ మనం చూడగలం. దిస్ ఈజ్ వాట్, బికాస్ ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ మై బేసిక్స్, ఐ కాంట్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద బేసిక్స్ అన్నమాట. ఇది మీరు కూడా ఇదే పద్ధతిలో మీరు చదువుకుంది 100% కాన్ఫిడెంట్ అనుకోండి, దాని మీద చాలా వస్తాయి మీకు. 100% చెప్తున్నాను. 10 మార్క్స్ అని యాడ్ అవుతాయి చెప్తున్నాను, నో డౌట్. ఇదే దీని మీద మినిమం 10 మార్క్స్ యాడ్ అయిపోతాయి. ఆ మినిమం 10 మార్క్స్ లోనే మీరు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు, రైట్? బీ కాషియస్ అండ్ డోంట్, ఇంకొకటి, మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ అవుదని అలాంటి ఆ రూమర్స్, ఆ మైండ్ థాట్ అసలు ఉండదు, అది అసలు పెట్టదు, రైట్? ఇది ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉంటే మీరేమి దాని గురించి ఆలోచించాలి, రైట్? ఇప్పుడు వచ్చేసిన త్వరగా మనం బ్లడ్ రిలేషన్స్ లో మనం చేయలేదు దాకా ఎగ్జామ్. How is P related to Q? బాగుంది సార్ ఆ మైండ్ సెట్. నేను చదివిందే వస్తుంది. నేను చదివిందే వస్తుంది. నిజంగా వస్తుంది అండ్ డౌట్ అవుతుంది. Very good, very good. P is related to Q. Q is mother of R and S, and T is mother-in-law of Q.
T is mother of P and Q. చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎక్సలెంట్. ఇక్కడ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ 6th one, రైట్, ఫాస్ట్ గా. ఓకే, how is P related to Q? Q is mother. ఇక్కడ ఫ్యామిలీ ట్రీ వేసుకోవడం, దట్ ఈస్ Q is mother. Q is mother. వెరీ గుడ్, బాగానే చేశారు అందరూ. అందుకని బ్లడ్ రిలేషన్ చెప్పాల్సి పర్లేదు అని అనుకునే ఇస్తాను అనమాట. సో Q is mother, ఈమె మదర్. యా యా, ఇది జెండర్ తెలియట్లేదు సార్, అది నేను బోత్ ఆర్ నాట్ సఫిషియెంట్ అనుకున్నాను. బోత్ నాట్ సెట్. ఓకే, అంటే జెండర్ తెలియట్లేదు, రిలేటెడ్ అంటే జెండర్ కూడా తెలియాలి కదా. ఖచ్చితంగా. P హౌ ఇస్ male P అంటారు. రిలేటెడ్ టు, హౌ ఇస్ P రిలేటెడ్ టు, P ఎలాంటి సంబంధం కలిగి ఉంది Q తో, రైట్? అంటే ఒకసారి చూద్దాం. లెట్ us, నేను ఐ విల్ గో విత్ Q is mother of R. ఫస్ట్ Q is mother of R and S and S. Okay, and T is mother-in-law of Q. T is the mother-in-law of Q. ఈమె T mother-in-law of Q. అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ? దట్ ఈస్ mother-in-law of Q అంటే, సో T may be lady of Q, right? అలా ఉంచుదాం. T is mother of P and U. T is mother of, she is the mother of P and U. T is mother of P and U. Your mother కాబట్టి there is P and U, right? Wife and husband. దీనివల్ల P and Q రిలేషన్ ఎలా తెలుస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ Q is of R and S. T is mother-in-law of Q. Mother-in-law ఉందంటే, T is mother-in-law of Q ఉందంటే, ఓకే ఫైన్. ఈ రిలేషన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ చిల్డ్రన్. ఓకే, దెన్ T is mother of P and Q. T is mother of P and U. ఓకే, సో వీళ్ళందరూ కూడా Q, P, U ఆల్ ఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అని చెప్పచ్చు. కానీ వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ P and Q? How is P related to Q? How is P related to Q? Maybe brother, maybe sister. Maybe brother, maybe sister. So ఈ రెండింటి మీద మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి. How is P related to Q means, so P is maybe brother, maybe sister. అది చెప్పలేము కదా, రైట్? ఓకే, నౌ కింద U is sister of P. U is sister of P అంటే మళ్ళీ ఇది వాడకూడదు. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో U is sister of P. U is sister means okay, equal. Sister means lady minus. Okay, U is sister of P. No, U is sister of P. Of P. T is grandmother of S. T is grandmother of S. ఇంకా తెలియదు. And T has only one daughter. T has only one daughter. Okay, ఇది కూడా మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనెక్టింగ్ రాలా. Now U is the aunt of R. U is the aunt of R. U is aunt of R అంటే, so this is a aunt of R means maybe that is R is not the children of U. Maybe అది P అయి ఉండొచ్చు, ఇంకెవరిదన్నా వాళ్ళ యొక్క చిల్డ్రన్ అయి ఉండొచ్చు. Maybe that is right. So children is that is R. ఇక్కడ U is ఇప్పుడు T is the grandmother of S. S లేదు, and T has only one daughter. T కి ఓన్లీ వన్ డాటర్. వీటన్నిటి వల్ల మనకి P and Q, దెర్ ఈజ్ నో చాయిస్ ఆఫ్ P and Q. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడ కూడా Q గురించి మాట్లాడలేదు. సో హౌ కెన్ వి సే? వి కాంట్ సే దట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? బోత్ ఆర్ రాంగ్. బోత్ విత్ ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ టూ వి కెనాట్ గెట్ ద ఆన్సర్. దెన్ వాట్ టు డూ? ఈ రెండు రాదు కాబట్టి దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే రెండు కలిపి తీసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇఫ్ బోత్ ఆర్ రాంగ్, యూ బోత్ ట్రై చేస్తూ చేయాలి. బోత్ ట్రై చేయండి ఇప్పుడు. సో ఇంటిగ్రేట్ బోత్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ వన్. ఇప్పుడు దీంట్లోకి వచ్చేద్దాం.
U is sister of P. U is sister of P. Yes. U is sister of P, which is the next. T is the grandmother of S. T is the grandmother of S. Grandmother. Adi okay. దానివల్ల ప్రయోజనం లేదు. T has only one daughter. T has only one daughter. So T has only one daughter. That means definitely if T has only one daughter means that is you, that is this one. సో డెఫినెట్ గా అప్పుడు పి ఎవరు అవ్వాలి? బ్రదర్ అవ్వాలి. మేల్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ కానీ ఆల్రెడీ క్యూ ఇస్ మనం చెప్పాం కదా, క్యూ ఇస్ ఫార్ అండ్ మదర్ అన్నాం కదా అక్కడ. సో దట్ ఈస్ యూ ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ ఆర్. యూ ఈజ్ ద ఆంట్ ఆఫ్ ఆర్. అది అవసరం లేదు మనకి. యూ ఈజ్ ఆంట్ ఆఫ్ ఆర్, దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఓకే ప్రూవెన్. బట్ ఇక్కడ మనం మదర్ అని ప్రూవ్ చేయగలిగామా? ఫస్ట్ దాంట్లో Q is the mother of her. Yes, ready, there is. ఓ పని చేద్దాం, ఇక్కడ ఇద్దరు ఎలా వస్తారు? రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా. Let us take all the information in one step. మళ్ళీ ఇంకోసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ చూడండి, Q is the mother of R. రెండో ఉపయోగించుకుంటాం. We cannot say సింగిల్ గా అవ్వదు కాబట్టి we'll use both of them. Q is the mother of R. That is, put that Q. R and S, sir. Mother of R. R and S. And yes, Q is the mother of R and S. Very good. Next. And T is mother-in-law of Q. T is mother-in-law of Q ki mother-in-law. అంటే Q కి ఓపెన్ చేద్దాం, ఒక జెంట్ ఉంటే ఆ జెంట్ సంబంధించిన మదర్ T is the mother of this person. And T is the mother of P and U. T is the mother of P and U. T is the mother of P and U. Okay. ఇక్కడ P and U, ఇక్కడ P రావచ్చు లేదా U రావచ్చు కదా. Right? So we'll take P or U. ఇక్కడ ఉండొచ్చు. Okay, ఉంచుదాము. U is the sister of P. U is the sister of P. U is the sister of P. So U is there. ఖచ్చితంగా U జంట కాదు. U sister of P. P means P ఖచ్చితంగా జంట ఉండాలి. అతను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉండాలి, ఉండకపోవచ్చు కూడా. టు టేక్ దట్ వన్ ఆల్సో కరెక్ట్లీ. T is grandmother of S. T is grandmother of S. Okay, there is no need of that information. Grandmother కదా, mother, father, mother. Okay. And T has only one daughter. T has only one daughter. T has only one. Q is what? Q is not the daughter. Q is the daughter-in-law. Daughter-in-law. P has only one daughter. మాత్రమే daughter. కాబట్టి definitely P should be gender, male. So that is a male. So now we got the relation between P and Q. ఏదో ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. P and Q are the husband and wife relation. That is. మర్చిపోయాను. ఇందాక మీకు I gave that one as ఎప్పుడు నా ఫ్యామిలీ ట్రీ వేసేటప్పుడు బీ కాషియస్. ఫాదర్ సైడ్ మ్యాక్సిమం యూ మేక్ దట్ వన్ యాజ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ రావట్లేదు. బ్లడ్ రిలేషన్స్ ఇలా ఫ్యామిలీ ట్రీలో ప్యాటర్నల్ సైడా మ్యాటర్నల్ సైడ్ అని రావట్లేదు. ఆ డౌట్ రాకుండానే పేపర్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎప్పుడన్నా అనుకుంటే యు గో విత్ ప్యాటర్నల్స్. మనం యు టేక్ ద ప్యాటర్నల్ సైడ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, అంటే ఫాదర్ సైడ్, నాన్న వైపు. ఆర్ యొక్క నాన్న పి యొక్క తల్లి టి, అలా తీసుకోవాలన్నమాట ఏ ఫ్యామిలీ అయినా. రైట్. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ బోత్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. బోత్ అండ్ 1 and 2 ఆర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? ఇప్పుడు నౌ ట్రై ద 8th క్వశ్చన్. ఎవరీవన్, మీ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఫార్మాట్ ఉన్నాయి కాబట్టి
బేసికల్ గా నేను రివిజన్ లేక మై అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, సో ఐ యూస్ టు లూజ్ 17 to 25 క్వశ్చన్స్. ఒక ఎగ్జామ్ లో అయితే 35 క్వశ్చన్స్ పోయినాయి వితౌట్ రివిజన్ పోవడం వల్ల. రైట్. సో నా మీద నేనే వేసుకున్నా ఒకసారి. ఆ అనాలిసిస్ ఇంకా స్టిల్ 15 years బ్యాక్ అనాలిసిస్. సో ఎప్పుడైనా ఇలా జరుగుతాయి అందరికి. సార్ 1 inning అంటే 1 over. 1 inning, no. Innings means 1 match. సార్ అది నైదరా సార్? నైదరా రాలేదు సార్, No. అది రాలేదు సార్. ఈ Okay. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఎట్లా చేయాలో అది రాలేదు సార్. ఓకే. ఏంటది? వాట్ ఇస్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ సచిన్ ఆఫ్టర్ 17 innings? ఒక పని చేస్తాను, నేను పీడిఎఫ్ విత్ ఆన్సర్స్ పంపిస్తాను, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పంపిస్తాను, మీరు కంప్లీట్ చేసి. ఎందుకంటే మనం ఇంకా సార్ 2-3 టాపిక్స్. ఒక్క మ్యాచ్ కి ఎంత ఓవర్లు ఉంటది సార్? 11. సార్ నాకు కాదు సార్. క్రికెట్ ఇది 1 day మ్యాచ్, 2020 మ్యాచ్ సంబంధం లేదు ఇది. ఓకే, వన్ సెకండ్. వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ సచిన్ ఆఫ్టర్ 17th innings? 17th innings తర్వాత అతని యావరేజ్ స్కోర్ ఎంత? 17 innings తర్వాత అంటే అప్పుడు దాకా ఇన్నింగ్స్ బిఫోర్ 17 హౌ మెనీ హీ ప్లేడ్? 16 innings ప్లే చేశాడు. ఇన్నింగ్స్ ఇక్కడ ఉందాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ మ్యాచెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ అంటాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ 16 అప్పుడు ఒక యావరేజ్ ఉంది. యావరేజ్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు. 17th innings కూడా యాడ్ అయింది అనుకో, ఒక మ్యాచ్ యాడ్ అయింది అనుకో, 17th innings. సో టోటల్ 17 మ్యాచెస్ అవుతాయి కదా. 17th innings తర్వాత 17 మ్యాచెస్, 17th innings ముందు 16 మ్యాచెస్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. సచిన్ మేడ్ 85 runs ఇన్ 17th innings. ఈ 17th innings అప్పుడు 85 runs కొట్టాడు. రైట్. అండ్ దేర్ బై ఇంక్రీజ్ హిస్ యావరేజ్ బై 3. అతని యావరేజ్ 3 runs పెంచుకున్నాడు. దీనివల్ల 3 runs పెరిగింది. అంతకుముందు ఎక్స్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత అయినాయి? దానివల్ల x + 3 దట్ ఈస్ అంతే. సో 17th innings ఎన్ని కొట్టాడు? 17th innings ఎన్ని కొట్టాడు? 85 runs. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు సో వాట్ ఈస్ హిస్ యావరేజ్ స్కోర్ ఆఫ్ సచిన్ ఆఫ్టర్ 17 innings? ఈ 17 innings తర్వాత ఈజ్ x + 3. ఎలా వస్తుంది ఇది? సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ సింపుల్ అదర్స్. చూడండి ఇక్కడ నెంబర్. మీరేం అసలు ఎంత అనేది అవసరం లేదు మనకి. అసలు కనెక్షన్ ఉందా లేదా? కనెక్షన్ ఈస్ దిస్ 85 runs. See, what are the total runs he scored in the till 16 innings? Till 16 innings total runs అంటే average x runs అనుకోండి. Average x అంటే total runs 16 into x. 16x. Why? Because ఒకసారి చూద్దాం. What is average concept? Total sum of observations by number of observations. Total sum of observations by number of observations. ఇక్కడ యావరేజ్ రన్స్ ఎన్ని అని అంటే total runs scored in all the matches by number of matches. రాసుకున్నది number of innings. ఇప్పుడు టోటల్ రన్స్ ఎలా వస్తాయి? అంటే టోటల్ రన్స్ ఎలా వస్తాయి? యావరేజ్ రన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్ మల్టిప్లై చేయాలి. అండర్స్టూడ్? టోటల్ రన్స్ ఎలా వస్తాయి? యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్. ఇది వెరీ బేసిక్ అన్నమాట. వెరీ బేసిక్. యావరేజ్ టోటల్ రన్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్నింగ్స్, అంతే కదా. సో సపోజ్ నౌ ద ధోని మన విరాట్ యావరేజ్ ఈస్ 45 runs అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ ఎన్ని మ్యాచెస్? ఇప్పుడు ఒక 200 మ్యాచెస్
200 మ్యాచెస్ లో వాడికి యావరేజ్ 45 రన్స్ అంటే హౌ మెనీ టోటల్ రన్స్ ఈ స్కోర్డ్ అంటే 45 ఇంటూ 200 అంట 9000 రన్స్ స్కోర్ చేస్తాడని చెప్తాం. అలా అనమాట, అంతే సింపుల్. ఓకే, రాసుకున్నారు ఇది టోటల్ రన్స్ దట్ ఇస్ యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్. ఇప్పుడు దీనికి రండి. ఇప్పుడు నౌ ద కేస్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈజీగా కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ దెన్ యూ విల్ బి ఈజీ. ఇప్పుడు చెప్పండి, టోటల్ రన్స్ ఎన్ని కొట్టాడు 16 innings లో అంటే టోటల్ రన్స్ ఎన్ని కొట్టాడు ఇక్కడ? దట్ 16x కొట్టాడు. 16x కొట్టాడు. మరి 17th innings లో 85 రన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాడు. 85 రన్స్ యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల 17 innings వచ్చేటప్పటికి ఎంత అంటే ఇదిగో 17 into x plus, that is 17 into x plus. So we can make an equation that 16x plus 85 runs is equal to 17 into x plus 3. 16x is the total runs in 16 innings. ఇవన్నీ total runs in 16 innings. ఇది 17th innings runs ఇవి 17. అప్పుడు ఆఫ్టర్ 17 how many runs అంటే ఆఫ్టర్ 17 is other runs. ఇది రాయడం. ఇది once you got that one, don't bother about the answer, you can get the answer. So with one only we'll get the answer. అలాగని డైరెక్ట్ వన్ ఓన్లీ చెప్పచ్చా? వన్ ఓన్లీ అని చెప్పచ్చా? చెప్పకూడదు. సో వన్ ఓన్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఆన్సర్ కదా. ఓకే, మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏం చేయాలి? See, there is no, once one is qualified, there is no chance of, see, everybody ఒకసారి ఆలోచించండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఒకసారి వన్ ఓకే అయిన తర్వాత there is no possibility of both or neither. ఆన్సర్స్ అసలు రావు, రూల్ అవుట్ అయిపోతాయి. వన్ ఓన్లీ అనేది రైట్ అయిన తర్వాత ఈ రెండు ఇంకా ఛాన్స్ బోత్ అనేది అవసరం లేదు కదా. వన్ ఒకటితోనే ఆన్సర్ వస్తున్నప్పుడు వై యూ నీడ్ బోత్, వై కెన్ బి నైదర్. ఆల్రెడీ వన్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఈ రెండు క్వాలిఫై అవ్వవు. నెవర్ గివ్ ద ఆన్సర్ లైక్ దట్. నౌ కమ్ టు సెకండ్ వన్, మళ్ళీ క్వాలిఫై చేయాలి. ఇదని తప్పైతే ఓన్లీ వన్, ఇది ఓకే అయితే ఎయిదర్ ఆర్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎయిదర్ ఆర్. రైట్, చూద్దాం. If he makes 208 runs in 18th innings, he will be able to increase his average by 6 runs. ఇదేదో భలే ఉంది. 18th innings గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఒకవేళ 18th innings లో 208 runs కొడితే he will be increasing his average by 6. ఓకే, అంటే 17th innings average y అనుకుంటే మళ్ళీ 18th innings కానీ యాడ్ చేస్తే ఎన్ని 208, then he will get average increase by y plus 6. ఆ సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుందా రాదా? అప్పుడు y కనుకోవచ్చు, కనుకోకూడదా? Yes, you can find out y also. That means 17th innings average can be we can get what is the answer? ఎలా చెప్పాలి అది? 17 innings లో total runs is 17 into average y is equal to plus which innings? 208 runs. ఈ రెండు కూడా యాడ్ చేస్తే we'll get the total runs of 18 innings. 18 innings అంటే 18 into what is the average? Increase by 6, y plus 6. సో ఏదేమైనప్పటికీ అసలు టోటల్ గా కనెక్షన్ వచ్చేసింది. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ 17y plus 208 is equal. సో కెన్ వి గెట్ y ఆర్ నాట్ హియర్? వస్తుందా రాదా? ఫస్ట్ పాయింట్, ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? వచ్చి తీరుతుంది అంతే, బికాస్ సింగిల్ వేరియబుల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ అంటే యాక్చువల్ ఇది కొంచెం అథమెటిక్ వేలో వెళ్ళింది, కానీ మీకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కూడా ఉంది కాబట్టి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో యావరేజ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది అనమాట. అందుకు నేను ఇది రైట్ ఐ హావ్ స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్. ఓకే, రైట్, ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ సెకండ్. లెట్ us go with the 9th one. ఒకసారి 9th కూడా ఒకసారి చేద్దాం. Understood this one, everyone? Yes, sir. Right, I will send the explanation copy also, ఎందుకంటే ఇది స్పెషల్ గా తయారు చేసిన పేపర్ ఇది. నౌ ఇంకొకటి చేద్దాము, మిగతా మళ్ళీ మీరు రీజనింగ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా కొంతవరకు 15 చెప్పండి సార్. నీడ్ 15th. అవును సార్, 15 చేసావు కాబట్టి ఐ విల్ గో విత్ 15. సరే,
I'll go with 15. సరే, నాకు ఇది జాగ్రత్తగా మీరు చేయండి కూడా. రైట్, go with 15. What will be the area of a plot in square meters? అంటే ఇది కొంచెం పాయింట్ ఈజ్ కొంచెం మెన్సురేషన్ మీద ఐడియా ఉండాలి, కొంచెం మెన్సురేషన్. రైట్, ఇది యాక్చువల్గా ఈ డేటా సఫిషియెంట్ అనే దాంట్లో అర్థమెటిక్ అడగచ్చు, రీజనింగ్ అడగచ్చు. సో అందుకని బీ కాషియస్. అర్థమెటిక్ అడగచ్చు, రీజనింగ్ రెండు అడగచ్చు. అందుకని రెండు కలిపిస్తున్నాను మన పేపర్. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ఎ ప్లాట్ ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అని అడిగారు. ఆ ప్లాట్ యొక్క స్క్వేర్ మీటర్స్, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ అంటున్నారు కాబట్టి దర్ ఇస్ ఎ రెక్టాంగులర్ ప్లాట్. మీరు ఇక్కడ కావాలంటే ఏరియా రెక్టాంగులర్ ఇప్పుడు లెంత్, ఇది లెంత్, ఇది బ్రెడ్త్ కదా. చూడండి ఒకసారి, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. Length of the is 1/3 times of breadth. Length is 1/3 times of breadth. 1/3 times of breadth. Okay. The diagonal of the plot is 30 meters. Diagonal of the plot is 30 meters. It is diagonal. Right? See. You know that Pythagoras theorem మనం చేసాము directions లో. Pythagoras theorem చెప్పండి ఒకసారి everyone. If right angle triangle, the Pythagoras theorem, if this is the length, D is equal to under root a square plus b. D is equal to under root a, that is ఇక్కడ length square plus breadth square కదా. Breadth is already said in terms of that is length is said in terms of breadth కాబట్టి breadth is, I know breadth is diagonal ఇచ్చేసారు 30. 30 is equal to root over L is what? L is how much? 1/3, that is. So I can write it as 4/3. 4/3. 4/3. ముందు అసలు ఏం చేయొద్దు, అసలు ముందు ఆన్సర్ వస్తుందా? 4/3b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఆన్సర్ వస్తుందా రాదా? బి వచ్చిన తర్వాత ఎల్ వస్తుంది కదా, ఎల్ వస్తే ఏరియా వచ్చేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఆన్సర్. సో యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ we can have to use both of them to get the answer. Both options. Both options. ఫస్ట్ దాంట్లో రేషియో మాత్రం తెలుస్తుంది, లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ రేషియో మాత్రమే వస్తుంది. కానీ డయాగ్నల్ సపరేట్ మీటర్స్ అని ఇచ్చారు. ఓన్లీ మీటర్స్ వల్ల ఆన్సర్ రాదు, ఓన్లీ మీటర్స్ వల్ల ఆన్సర్ రాదు. ఫస్ట్ 1 only cannot get the answer, 2 only cannot get the answer. If that is the case, రెండు కాదు కాబట్టి రెండుని యాడ్ చేసుకొని రెండు కలుపుకొని చేయాలి. రెండు కలుపుకొని చేస్తున్నాను కూడా వచ్చింది ఆన్సర్. కాబట్టి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్? నాకు ఇక్కడ ఒకటి అర్థమైంది సార్. ద డయాగోనల్ ఒక్కటే ఉంటే లెంగ్త్ బ్రెడ్త్ కనుక్కోలేము కదా. అంతే, డయాగనల్ ఒకటి ఉంటే లెంత్ ఎంత కనుక్కుంటాం, కనుక్కో. కాబట్టి ఓన్లీ 2 కూడా కావాలి అంతే. దట్స్ ఆల్. లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ రేషియో పైది రెడీగా ఉంది, కింద డయాగనల్ రెడీగా ఉంది. ఈ కనెక్షన్ ఉంటేనే అవుతుంది. మీటర్స్ అని తెలిసిన తర్వాత ఆ పైన మీటర్స్ లేదు, కింద మీటర్స్. దట్స్ ఆల్. క్లియర్? ఇది చేయండి, ఇది చేయండి. నౌ ఐ విల్ సెండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాపీ. మీరు ఏం చేస్తారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాపీ. రైట్, యాక్చువల్గా 15 క్వశ్చన్స్ వరకు సరిపోతాయి మీకు. ఎక్స్ట్రా నేను కొంచెం రిడెండెంట్ అని పంపించాను. రిడెండెంట్ మీన్స్ నాట్ సఫిషియంట్, నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ సఫిషియంట్. రిడెండెంట్ మీన్స్ నాట్ సఫిషియంట్. మీరు అది చేయండి. ఆల్మోస్ట్ 9:30 ఐ హ్యావ్ టు లీవ్. రైట్, మీరు అది చేయండి. టుమారో ఐ విల్ టేక్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ చిన్న ప్రాబిలిటీ కాన్సెప్ట్స్ చిన్న డీల్ చేద్దాం. మెయిన్ మనం ఇవి మెయిన్ వచ్చేసి మన మెయిన్స్ లో డీటెయిల్గా వెళ్దాము. రేపు ఓన్లీ మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని 2-3 పాయింట్స్ తెచ్చుకోండి. హోప్ దే మే గివ్ ప్రాబిలిటీ క్వశ్చన్స్. అందుకని రైట్, టుమారో వి కెన్ డిస్కస్. రైట్, ఓకేనా? సో యూ డూ దిస్ వన్ ఫర్ టుడే. యూ డూ ఎవ్రీబడి, యూ డూ దిస్ వన్. రైట్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జాగ్రత్త చదవండి, టెన్షన్ పెట్టుకోవద్దు. అండ్
100% మీరు ఇప్పుడు దాకా చేయడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దాకా మీరు కంటిన్యూ చేయడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు చేసిన ఒక పెద్ద విజయమే. ఈ రోజున ఇలా తీసుకురావడం ఇంత సస్టైన్ గా మీకు గుర్తుందా? మీకు ఒక విషయం తెలుసో తెలియదు, చాలా మంది వదిలేశారు. మీకు తెలుసు ఆ విషయం. 40%, 30 to 40% అశోక్ నగర్ కార్డ్ అయిపోయింది. అవునా కాదు? సో దట్ ఈస్ చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు రాస్తారు, కానీ వాళ్ళు అంత కాన్ఫిడెంట్ రాయారు, కానీ మీరు రాస్తారు. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ డన్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైం ఈజ్ వెరీ, అది ఇంపార్టెంట్. చాలా నేర్చుకున్నారు. ఎక్కడ కూడా చిన్న చిన్న అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్నిట్లో ఉంటాయి. మన హార్ట్ బీటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో నెవర్ థింక్ అబౌట్ దట్ వన్. బీ కాన్ఫిడెంట్. ఇదే స్టైల్లో డివిజన్ ని మీరు ఒక 2 to 3 times ఫాస్ట్ గా చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ఆ పద్ధతిలో చేయండి. 100% వర్క్అవుట్. ఓకేనా? రైట్. Thank సో you, ఆల్ ది బెస్ట్. జాగ్రత్త. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఫైన్. బై.